that didn't tolerate my pride anymore. 주님의 사랑은 나로 하여금 더 이상 교만하지 못하게 하셨습니다. So the first thing that God did for me 하나님께서 처음 저에게 하신 일은 was strip my titles. 나의 모든 계급을 떼게 하셨습니다. All that I've done before in my life 내가 이전에 행했던 모든 것들 didn't matter. 그거는 별 의미가 없었습니다. The only thing that mattered at that moment in Yucatan 유카탄에서 제일 중요했던 것은 was a child of God. 내가 하나님의 자녀였다는 것입니다. That's the only thing that connected me to these people in Yucatan. 그것이야말로 바로 유카탄에 있는 사람들과 연결고리가 되었습니다. And that's probably the only thing that related me to the KM that went to Yucatan as well. 그리고 내가 하나님의 자녀라는 것이 바로 함께 선교했던 우리 KM 어른들과 관계였습니다. And pretty much I wanted to boil it down in my heart. 그리고 내 가슴에 이것으로 말씀을 나누고 싶습니다. I was a nobody. 나는 아무도 아니었습니다. I wasn't this great person. 나는 이렇게 위대한 사람도 아니었습니다. Nor have I done anything good. 나는 그 전에 뭐 특별히 좋은 일을 한 적도 없습니다. And all I was willing. 뭐라고? Willing to. 내가 그냥 하고 싶은 그 마음뿐이었습니다. All I wanted to do is see God. 내가 주님을 만나기를 원했습니다. So that doesn't make me a better person. 그걸 통해서 내가 더 좋은 사람이 되는 것은 아닙니다. That only glorifies God. 그것은 바로 하나님의 영광을 드러내는 일입니다. So that's my first point. 그것이 첫 번째 말씀이고요. It's not just me. 저뿐만 아니라 It should be all of us, even for the people that didn't go Yucatan. 그리고 유카탄에 가지 못한 사람들에게도 적용되는 것입니다. We are all nobodies. 우리는 다 아무것도 아닙니다. All we are is children of God. 우리는 오직 하나님의 자녀일 뿐입니다. And then the second point I want to point out is 두 번째는 is in Romans chapter 12 verse 3. 로마서 12장 3절 말씀입니다. And I'll read it for us today. 읽어드리겠습니다. For by the grace given me, I say to every one of you. 하나님께 받은 그 은혜로 여러분에게 말씀합니다. Do not think of yourself more highly than you ought. 여러분이 여러분 자신을 그보다 더 높게 보지 마십시오. But rather think of yourselves with sober judgment. 여러분 자신을 하나님의 심판 아래 겸손하십시오. In accordance with the faith that God has distributed to each of you. 하나님께서 우리에게 주신 그 믿음을 통해서. And this verse really resembles the second part that I want to share. 이 말씀은 내가 두 번째 말씀드리고 싶은 말씀과 같습니다. I want to say that Yucatan was a great opportunity. 유카탄은 나에게 큰 기회였습니다. But I want to say that I have done nothing in Yucatan. 나는 유카탄에서 그렇게 큰 할 일을 하지 않았습니다. All I did was plant a seed. 그곳에서 내가 씨앗을 뿌렸을 뿐입니다. And I heard this quote from an online pastor. 그리고 온라인에 그 어떤 목사님을 통하여서 Just because you plant seeds 그 씨앗을 뿌렸다고 해서 doesn't mean you have a farm. 밤에 Doesn't mean you have a farm. 그것은 내가 어떤 것이 이루었다고 하는 것은 아닙니다. And all I did was the first step of spreading the gospel. 내가 첫 번째 스텝 곧 복음을 증거한 것뿐입니다. And I didn't want to come out of Yucatan 내가 유카탄에서 그냥 나오길 원치 않았습니다. thinking that I've done something. 내가 무엇을 했다고 생각하기를 원치 않습니다. I didn't want to think that I'm all good now. 내가 유카탄을 통하여서 선교를 통해서 내가 참 좋은 사람이 되었다고 생각하고 싶지 않습니다. And I said on the night where we reflected of Yucatan, the last night, 우리가 유카탄의 마지막 날 밤에 선교를 생각하면서 this is not the end. 이것은 끝이 아니라 This is only the start. 유카탄의 선교는 시작일 뿐입니다. And I look upon next year as well. 저는 내년을 이렇게 기대해 봅니다. Not just for Yucatan, 그리고 유카탄뿐만 아니라 for every single other missions that we ought to witness. 왜냐하면 모든 선교에 우리가 예수의 증인이 되어야 되는 것을 생각하고 있습니다. And I didn't want to take glory from God from 나는 Yucatan. 하나님의 영광을 내가 차지하고 싶지 않습니다. Like I said, I am not to look myself as highly than I ought to.
나는 내 이상의 것을 바라보기 원치 않습니다. So just this sub part that I want to say. 내가 이것을 여러분들에게 나누고 싶었습니다. If God takes away our sins, burdens, and insecurities, 하나님께서 우리의 죄와 우리의 무거운 짐과 우리의 부족함을 가져가셨는데 He is also to take the glory as well. 그리고 우리의 영광까지도 가져가십니다. We are not is either we keep everything or He keeps everything. 우리가 모든 그 영광과 그것을 가지고 있던가 아니면 모든 것을 하나님 앞에 드려야 됩니다. And that's what truly that I really wanted to understand. 내가 그것을 진정으로 마음속으로 알고 싶었습니다. And I wanted to tackle this pride in my heart. 나의 모든 교만함을 다 내려놓기를 원합니다. So for the people that are looking forward to Yucatan next year, 유카탄에 가고자 하는 여러분들 다 내년에 don't look forward to feeling good. 거기 가서 내가 뭐 좀 잘했다 그런 느낌을 가지고 오는 것보다는 Don't look to Yucatan 그 유카탄을 바라보는 것을 to feel comfortable. 거기서 뭐 이렇게 편안하게 있다. But if you want to be humble, 여러분이 겸손해지기를 원하신다면, if you want to feel the love of God, 하나님의 사랑을 느끼고자 한다면, if you really want to feel like how Apostle Paul felt when preaching to the Gentiles, 여러분께서 사도 바울의 그 이방인을 향한 복음을 전하는 것을 이해하고자 한다면, this is just one small great example that we ought to do. 이것은 작은 하나의 표입니다. 예. And I want to also share this one last thing. 그리고 한 가지 더 나누길 원합니다. Missions is not a trip. 선교는 여행이 아닙니다. Missions is our life. 선교는 우리의 삶입니다. Everything we do is to be for the glory of God. 우리가 하는 모든 것은 하나님의 영광을 위함입니다. So this mission that we go to another nation and spread the gospel, 우리가 다른 나라에 가서 선교를 하며 복음을 증거한 것은 we're supposed to do that here as well. 이곳에서도 우리가 꼭 해야 합니다. And that is all. 감사합니다. 이렇게 박수로 축하드립니다. 우리 한번 있습니다. 안녕하세요. 저는 먼저 올해 초만 해도 제 계획에도 없었던 유카탄 단기 선교로 인도하시고 또 이를 통해 하나님의 일에는 우연이 없으시며 또 모든 것들이 하나님의 주권 안에 있음을 다시 한번 깨닫게 하신 하나님께 감사합니다. 결혼을 해서 가정을 이루고 난 후 40대에 간 단기 선교는 저의 20대, 30대와는 다른 경험을 하게 해주셨습니다. 날씨는 듣던 대로 덥고 습했고 또 역시나 가난한 환경에서 시설은 열악했고 당연히 할 일도 많았습니다. 당연한 일이죠. 선교지마다 그 지역의 특색이 있고 힘든 점들이 많은 게 사실입니다. 유카탄 선교도 쉽진 않았지만 동시에 유카탄이 저에게 주는 감동과 감사함은 이런 힘든 부분을 덮어주게 되었습니다. 거리를 다니다 눈에 띄는 집을 방문해서 이야기를 나누는 가호 방문이라는 것을 통해 현지인들의 생활을 직접 눈으로 보고 또 나의 눈에는 절망적일 정도로 가난하고 빈곤한 삶이었지만 하나같이 활짝 핀 꽃처럼 우리 선교팀을 반겨주는 그들의 모습들은 오히려 저에게는 위로가 되어 돌아왔습니다. 무덥고 습한 날씨였지만 예배에 참석하기 위해 별로 팬시하지도 않은 가족 사진을 찍기 위해서 온 가족이 가장 예쁜 옷을 입고 머리를 따 정성스럽게 교회로 향해 온 그들의 모습 속에서 저는 순수함도 보았습니다. 무엇보다도 저는 이번 선교를 통해 하나님은 우연히 없으심을 확인하였습니다. 저는 현재 주일학교 교육부 사역을 담당하고 있습니다. 우리 어린아이들을 키우시는 젊은 엄마 아빠들의 가장 큰 고민 중에 하나는 어떻게 하면 스탠다드, norm이 사라지고 있는 이 세상에서 우리 아이들을 하나님 말씀 안에서 잘 키울 수 있을까입니다. 이에 관련된 크리스천 에듀케이션이라는 세미나도 알아보고 책도 알아보고 또 유명한 스피커들도 찾아보았지만 여전히 숙제로 남아있는 것들 중에 하나였습니다. 하지만 이번 선교지에서 함께 사역한 KM, EM 그리고 유스 아이들을 보면서 10대부터 70대까지 온 세대가 함께하는 유카탄 선교만이 바라는 빛을 보았습니다. 무엇보다도 평소에는 볼 수 없었던 우리 유스 아이들이 그 더위 속에서도 본인이 가진 모든 에너지를 아끼지 않고 쏟아부으면서 사역에 임하는 모습, 또 우리와는 사뭇 다른 신체를 가진 현지인들에게 성십성의를 다해 침을 놓으시는 모습, 또 입에서 단내가 날 때까지 한 자리에서 현지인들의 안경을 맞춰주는 모습,
또 어떻게 하면 사진 한 장이라도 예쁘게 찍어줄 수 있을까를 고민을 하는 모습들, 이렇게 아무런 대가도 없이 사역에 임하는 모습들을 보며 진정한 서빙의 의미를 배우게 되었습니다. 무엇보다도 이 모든 것의 중심에 계신 예수 그리스도와 그분의 사랑을 경험하고 나누며 눈물 흘리는 우리 아이들의 모습 혹시 보셨나요? 비록 부모님들에게는 한없이 말썽꾸러기일지는 몰라도 선교지에서 그들의 모습은 진정한 선교자들이었습니다. 혹시 궁금하지 않으세요? 온 가족이 함께하는 이 보다 더 좋은 크리스천 교육이 있을까요? 제가 만약 원래 주일학교 사역을 담당하지 않았더라면, 또 부모님들과 이런 고민을 나누지 않았더라면 눈여겨보지도 못한 이 부분들을 하나님께서는 이번 선교를 통해 저에게 보여주시면서 그분의 사역에는 우연이 없으심을 깨닫게 함과 동시에 또 정말 우리 아이들을 키우고 계시는 엄마 아빠들과 함께 나누고자 하는 마음을 주셨습니다. 사실 강 목사님 말씀처럼 우리가 현지에서 할 수 있는 일은 크게 없습니다. 언어의 장벽을 가지고 또 일주일째 되지 않은 사역이 현지인들에게 큰 변화를 가져다 주는 것, 혹은 이 짧은 시간에 변화를 받아서 온다는 것 또한 정말 힘든 일입니다. 그저 우리는 우리 모습 그대로 열심을 다해서 그곳 현장에서 잠시나마 있으면서 현지에서 사역하시며 영적 싸움을 하시는 선교님들에게 힘이 되고, 또 우리가 그곳에서 며칠을 현지 사람들과 함께하면서 예수 그리스도의 복음, 사랑의 씨앗을 뿌리고 올 뿐입니다. 저는 이번 선교 여행을 안타깝게 혼자 가서 씨앗 하나만 뿌리고 왔습니다. 내년에는 우리 세 식구가 가서 씨앗 3개를 더 뿌리고 오기를 소망하며 기도합니다. 자, 여러분의 가정은 몇 개의 씨앗을 뿌리셨습니까? 우리 뿌린 씨앗의 열매를 거둘 날을 기대하면서 함께 유카탄의 복음의 씨를 뿌리지 않겠습니까? 감사합니다.